का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास सुखदेव सिंह संधावालिया प्रधान अमृतसर इकाई केस संभाल प्रचार संस्था। संगत जी सिखा का सारा इतिहास ही विलखण ते मानता है। 18वीं सदी दी शहादतां जिहदे विच भाई तारू सिंह की शहादत एक अपना योगदान रखती है, जिन्हां ने केस कटाने मंजूर नहीं किए, खोपड़ी लाने मंजूर कर ली तो शहादत का जाम पी लिया। आप जी की शहादत तो प्रेरणा लैके केस संभाल प्रचार संस्था जुलाई 1997 होंद आई अते उस दिन तो लैके लगातार भाई साहब का शहीदी दिन अते जन्मदिन मनाई आ रही है। इस साल 9 अक्तूबर तो भाई साहब के 300 साला जन्म दिवस में संबंधित संस्था ने कई प्रोग्राम लिखे सन, पर कोरोना की महामारी करके संस्था को अपने प्रोग्राम लिमिटेड रखने पे, सीमित रखने पे। केस जिथे केस संभाल की प्रचार संस्था के सारे यूनिटा ने अपने अपने तौर पर भाई साहब के जन्मदिन समर्पित उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उत्थे केस संभाल प्रचार संस्था के दिल्ली यूनिट वालों रजौरी गार्डन विखे एक बड़े ही भावपूर्ण तरीके दे नाल भाई साहब का जन्म दिवस मनाया गया। और जिथे पहला रागी सिंह ने कीर्तन गायन किया ते संगतां नूं निहाल किया, उस तो बाद कथाकार भाई अजयपाल सिंह जी ने अपनी कथा राही भाई साहब के जीवन ते शहादत बारे दस्या संगतां। और इस मौके ते केस संभाल प्रचार संस्था के चेयरमैन संस्थापक सरदार सुरिंदरजीत सिंह पाल द्वारा रचिया अते सरदार करमजीत सिंह मुंदरी द्वारा गाया हुआ गीत भाई साहब नाल संबंधित रिलीज किया गया। और इस रिलीज करने की रस्म गुरुद्वारा साहब के प्रधान साहब ते सकत्तर साहब ने अदा की। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख कौम के महान शहीद भाई तारू सिंह जी, जिन्हों ने सिखी स्वरूप को कायम रखने वास्ते अपनी खोपरी लवा ली, पर केस नहीं कतल होने दिते। वैसे तो सिख पंथ में गुरु साहिबान के समय से कुर्बानियों का दौर शुरू हुआ और न जाने हजारों लाखों सिखों ने अपनी कुर्बानियां देकर दूसरे धर्म की रक्षा की, मानवता की रक्षा की। इसी कड़ी में एक नाम आता है भाई तारू सिंह जी का, जिन्होंने अपने केश कत्ल नहीं करने दिए बल्कि अपनी खोपड़ी उतरवा दी। आज की युवा पीढ़ी को अगर उनके इतिहास से वाकिफ करवाया जाए, बच्चों को कुर्बानी की इस मिसाल की गाथा सुनाई जाए, तो भूलकर भी कोई बच्चा गुरसिखी जीवन का त्याग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। भाई तारू सिंह जी के जन्मदिन पर आज केश संभाल प्रचार संस्था द्वारा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रजौरी गार्डन में सरदार हरमनजीत सिंह एवं उनकी कमेटी के सहयोग से विशेष कार्यक्रम कर एक कविता भी रिलीज की गई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज भाई तारू सिंह जी का 300 साला जन्मदिन बड़ी श्रद्धा ते प्यार नाल गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रजौरी गार्डन में प्रधान सरदार हरमनजीत सिंह ते प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल केस संभाल प्रचार संस्था बना रही है। इस विच कथावाचक कीर्तन जथे आए हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब के नाल अपनी अपनी श्रद्धा के फुल भेंट किए हैं। भाई तारू सिंह वो हैं जिन्होंने सिख कौम के लिए, सिखी के लिए, केसा के लिए खोपड़ी उतरवा दी, लेकिन इन कबूल नहीं किए। अज सानू लोड़ है कि सिख नौजवानों में इस चीज़ का प्रचार किया जाए, सिखी का प्रचार किया जाए, केसा का प्रचार किया जाए, ताकि सिख बच्चे केसा की बेदबी ना करन, सिखी परपक्ष हों। केस संभाल प्रचार संस्था इवादी कई प्रोग्राम अगे भी करा चुकी है, जिहड़े कि सिखी नाल जुड़े हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई के नाल जुड़े हुए हैं, गुरमुखी पंजाबी की पढ़ाई नाल जुड़े हुए हैं। असी कई गरीब बच्चों असी माली सहायता भी की है, मैडिकल कैंप भी लगाए हैं, पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट के भी किए हैं। ये मैं बेनती कराँगा सब सिंह सभावां नूं, सब उच्चियां उच्चियां जिन्ने गुरसिख हैं कि इस पासे ध्यान दें, ताकि सिख बच्चों गुरसिखी नाल जोड़िया जा सके। जिस तरह प्रधान साहब ने किया है, असी
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਪਰ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾ ਕਥਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਨਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਕੱਢੋਗੇ YouTube ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਅੱਛੀ ਅੱਜ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਉਹ ਜਨਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਥਾ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਤਾਂ ਉਤਰਵਾ ਲਈ ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 1997 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਿਵਸ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 300ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੇ
ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ 24ਵੇਂ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 25ਵੇਂ ਪਾਠ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਔਰ ਗਾਇਨੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਜਨਹਿਤ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਹਿਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ YouTube 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, आप जी उस लिंक पे जाके गीत को भी सुन सकते हो। आज भाई तारू सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरु नानक हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रभजोत कौर और डॉक्टर हरदीप सिंह जी ने अपनी ओपीडी फ्री की है और हम सब भी यह चाहते हैं कि जैसे कि भाई तारू सिंह जी ने समाज सेवा करते रहें, उसी प्रकार हम सब भी सेवा करते रहें। जीवन रिश्मा ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਇਹ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਸਟੇਲ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਲ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਮਰਦ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਮਰਦ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਲਹੂ ਭਿੱਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ 10 ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਰਿੱਲਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਟੀ ਛਕਾਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਊਟ ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋ ਪਿੰਡ ਬਹੁਵਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਪੂਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ।
ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੈਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਈ ਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਝਾੜੂਆਂ ਜੋੜੂਗਾ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਢਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕੀ ਝਾੜੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੋਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਕੈਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ 22 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੂਤਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਨਜ਼ੂਮੀ ਮਿਲਾਏ, ਹਕੀਮ ਮਿਲਾਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਸ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਖੋਪੜ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਏਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਲ ਖੁੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੁਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜਦੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਨ ਖੁੱਲਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਨ ਖੁੱਲਦਾ। ਇਦਾਂ 21 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਕੱਢੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟੜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 300ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਓਪਨ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਕੁਇਜ਼। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੇਪਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ
ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਕਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੈਲ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਲਸੋ that this is a new sort of website. It's known as Gurmat Quiz, and we are including herein in the form of questions and answers under different subjects like Gurbani, life of Gurus, Sikh history, Sikh culture, Sikh tradition, Sikh values, Sikh way of living, etc. And we have put some testing papers here, and if anybody wants to try those questions and if he can reply those questions, he will get a certificate generated automatically here, and we will also give prizes in cash and kind. So now I will show you the website here. These are the subjects like Masters in the Word Divine, Sikh history, Sikh concepts and teaching, Sikh way of living, personality, prominent persons, etc. So under these heads we will be covering questions, and it will mean that whatever is relevant to know about Sikh religion briefly, not exhaustively, that will be covered here. And there will be certain columns like ask your question. You can ask certain questions which you think are not included here and they are arising in your mind. You can also ask questions regarding your difference of opinion on certain issues. Then we will be clarifying those and we will be answering the question online. Here we have Sikh, this is dedicated to Sikh intelligentsia. We are having a large number of Sikhs all over the world who have achieved distinction in their respective works, respective fields. And we are dedicating to them so that our younger generation gets motivated. Here we will see that we are having these luminaries in their fields, and then we have CEOs of different companies, big companies in the world, and this is our future, the students, which we want them to be attached to religions, their roots. And now I will show you, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਗ ਪੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ TV ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ ਦਮਨ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।